मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? ठीक है। मेरी आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए आप लोग सभी, ये मेरी आशा है। ठीक है बच्चों। हाँ, हम लोग पिछली कक्षा में एक कविता के बारे में देख चुके हैं। आप लोग उसे अच्छी तरह से राग से गाने के लिए भी आप लोग कोशिश किए होंगे। ठीक है बच्चों, आज हम एक नए पाठ को देखेंगे। ओके, एक महानायक, एक महान नेता के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, 1947 ईस्वी से पहले हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, परतंत्र था। अनेक महान नेताओं के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली है। आज हम स्वतंत्र हैं। इसके पीछे बहुत सारे लोग अपने प्राण त्याग दिए हैं, बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं, ब्रिटिशों के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं। कुछ नेताओं ने हिंसा मार्ग पर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया, लेकिन कुछ नेताओं ने अहिंसा मार्ग पर, सत्य मार्ग पर आंदोलन चलाया था। अहिंसा और सत्य मार्ग पर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति कौन है? आप सभी के सामने आने वाला एक नाम है, वो है महात्मा गांधी जी। हाँ बच्चों, आज पूरी दुनिया में महात्मा गांधी के बारे में जानकारी है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन, वो जैसा कहा था वैसा ही उन्होंने अपना जीवन को बिताकर सभी को क्या है, मॉडल बन गया है ना? ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಭಾರತ 1947 ಮೊದಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಯಕರ ಹೋರಾಟ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂಸೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಹಿಂಸಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂತ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾರು? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಹಾ, ಇವತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೆಸರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ प्रसार आಗಿದೆ. बहुत सारे लोग, फॉरेनर्स इवन क्या है, महात्मा गांधी जी के बारे में जानने के लिए उत्सुक है. बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर, अनुयायी बन गए हैं. नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा देखिए आप लोग, ये सभी क्या है, महात्मा गांधी जी से क्या है, प्रभावित थे सभी. वो अपने जीवन में उनका जो तत्व है, जो फिलॉसफी है, वो जीवन दर्शन है, उन्हें अपना जीवन में भी फॉलो करने के लिए, फॉलो करने का कोशिश किए हैं वो सभी, है ना? हाँ, ऐसा एक महान नेता महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे. ओके, ठीक है. महात्मा गांधी जी आप सभी महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में जानते हैं.
सत्य, अहिंसा, धर्म के दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा पाते हैं, है ना। ठीक है। महात्मा गांधी महान पुरुष थे। सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। उन्हीं के प्रयत्न से भारत आजाद हुआ था। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा। हाँ, महात्मा गांधी एक महान पुरुष है ना। महान पुरुष थे। कैसे महान पुरुष थे? सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। हाँ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರೊಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರು. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ, ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮಹಾಪುರುಷ. ಸಾರೇ ದೇಶ ಉನ್ಹೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಾನ. ಸಾರೇ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ, ಹಾ, ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾದಂತ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಹೇ. उन्हीं के प्रयत्न से भारत आजाद हुआ. हाँ, देखिए बहुत सारे महान व्यक्ति हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिए हैं. उनमें गांधी जी भी. ओके, हाँ, उन्हें राष्ट्रपिता क्यों माना? ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತ ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋರು ಯಾರು? ಒಬ್ಬ ಪಿತ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಮನೆ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಇರುವವನು ಯಾರು? ಯಾರು? ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ, ಅಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ? ಪಿತ. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಯಾರು? ಯಾರು? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. उन्हीं के प्रयत्न से भारत आजाद हुआ. हाँ, उन्हीं के, ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಭಾರತವು ಆಜಾದ್. ಆಜಾದ್ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಸ್ವತಂತ್ರ. ಆಜಾದ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಆಜಾದ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಆಜಾದ್ ಗುಲಾಮ್. ನಾವು ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ವಿ. ಯಾರದು? ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ವಿ. ತದನಂತರ ಅನೇಕ ಮಹಾಪುರುಷರ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಂತರ ಬಂದಂತ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಜೀವನವನ್ನು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ. ಯಾರು? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे. त्याग और तपस्या की मूर्ति. ಹಾ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಧುಮುಕಿದ್ರು. ಹೌದಲ್ವಾ? ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮದ ಜೀವನವನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ತಪಸ್ಸನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಭಾರತದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ, ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ. ತಪಸ್ಯಾಗಿ ಮೂರ್ತಿ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಅವರು ತನ್ನೆಲ್ಲ ಜೀವನವನ್ನು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಕಿಟ್ರು. ಐಷಾರಾಮ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂರ್ತಿ. धर्म उनके प्राण था, सत्य उनकी आत्मा. हाँ, धर्म उनके प्राण, ಅವರ ಧರ್ಮ, ಅವರ ಪ್ರಾಣ, ಅವರ ಧರ್ಮವಾಗಿತ್ತು. ಸತ್ಯ ಉನ್ಕಿ ಆತ್ಮ, ಸತ್ಯವೇ ಅವರ ಆತ್ಮವಾಗಿತ್ತು.
ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋದರು. ನೋಡಿ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಳವಳಿ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ, ಆತ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆತ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗ್ತೀವಿ? ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು? ಸತ್ಯ. ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆತ್ಮ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು? ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಆತ್ಮವಾಗಿತ್ತು. बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे. हाँ, शर्मीले स्वभाव. हाँ, ಬಾಲಕ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ. ಓಕೆ, ಅವರ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಹೆಸರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ. ಓಕೆ, ಅವರು ಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಶರ್ಮಿಲೆ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವರು ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಇರ್ತಿದ್ರು, ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರದಾಗಿತ್ತು. ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते. उन्हें काम से काम था. कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोले. हाँ, ठीक समय पर स्कूल जाते. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗಂಟಿ ಬಜ್ತೆ ಹಿ ಗರ್ ಚಲ್ತೆ. ಗಂಟಿ ಬಜ್ತೆ, ಸಾಯಂಕಾಲದ ಬೆಲ್ಲಾದ ಕೂಡಲೇ ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು, ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಉನ್ಹೇ ಕಾಮ್ ಸೆ ಕಾಮ್ ಥಾ. ಹಾ, ಕಿಸಿ ಸೆ ನಹಿ ಮಿಲ್ತೆ ಥೆ. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆರೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಾಮ್ ಸೆ ಕಾಮ್ ಥಾ, ಕೆಲಸವೇ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया. हाँ, किसी को नहीं सताया. ಸತಾನ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗವರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟರ ತನಕ. ಕಭಿ ಕಿಸಿಕು, ಯಾವತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಅವರು ಸತಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ. ಕಭಿ झूठ नहीं बोले. ಹಾ, वे कभी झूठ नहीं बोले. ಯಾವತ್ತವರು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ठीक है. हाँ, उनके जीवन के बारे में कुछ घटनाएं वहां पर दिया गया है. एक घटना है, एक दिन की बात है. शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए. उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए. उनमें एक शब्द था केटल. बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे. अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देकर ठीक कर लो. हाँ, एक दिन की बात है, एक दिन की घटना है. क्या हुई थी उनमें? शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल निरीक्षण के लिए आए. हाँ, ಒಂದು ದಿವಸ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಶಿಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, एजुकेशन डिपार्टमेंट ನ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ स्कूल के निरीक्षण के लिए आए. ಶಾಲೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬಂದ್ರು. ಹಾ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಏನಾಯ್ತು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಂದ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ಹಾ, उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए. ಹಾ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಫೀಸರ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಆಫೀಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಂದ್ರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಬಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಎಷ್ಟು 5 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ರು. ಡಿಕ್ಟೇಷನ್. ಓಕೆ, 5 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ
ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು? ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ಇದ್ರು. ओके यस, उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए, ಇಂಗ್ಲಿಶಿನ 5 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿದ್ರು. ಓಕೆ, उनमें एक शब्द था केटल. ಹಾ, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಯಾವುದು? ಕೆಟಲ್. ಕೆಟಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ. ಓಕೆ, ಬಾಲಕ್ ಗಾಂಧಿನಿ ಇಸ್ಕಿ ಹಿಜ್ಜೆ ಗಲತ್ ಲಿಖಿ. ಹಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಫೀಸರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮಕ್ಕಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ಏನು ತುಂಬಾ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ರು. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡುವಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೆಟಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪು ಬರೆದಿದ್ರು. ಹಾ, लिखी बालक गांधी ने इसकी हिज्जे गलत लिखी. हिज्जे मतलब क्या? स्पेलिंग. ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ತಪ್ಪು ಬರೆದಿದ್ರು. ಹಾ, ಟೀಚರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೆಟಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕದ ಹುಡುಗಂದು ನೋಡಿದ್ರು, ಅವನು ಸರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕಣ್ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನೋ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ, ನೋಡು ಪಕ್ಕದ ಹುಡುಗ ಸರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಬರೆದ ತಪ್ಪು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ स्पेलिंग करेक्ट ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ओके, अध्यापक ने इशारे से समझाए. इशारा मतलब क्या है? सिग्नल. ओके, ऐसे ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ರು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ರು. ನೋಡು, ನೀನು ಬರೆದದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಪಕ್ಕದವನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ओके, इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के की हिज्जे देकर टी कर लो. दूसरे लड़की, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಟೀ ಕರ್ಲು, ಸರಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಿಂತು ಆದರೆ ಗಾಂಧಿನೇ ಐಸಾ ನಹೀ ಕಿಯಾ. ಹಾ, ಟೀಚರ್ ಏನವರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ರು ಅವನಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्ध माना गया. हाँ, हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्ध माना गया. हाँ, देखिए, ठीक है. ಆಫೀಸರ್ ಏನೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಸೀದಾ ಹೋದ್ರು. ಹೋದ ನಂತರ ಏನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡು ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಂಗೆ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಬುದ್ಧು ನೀನು? ಬುದ್ಧು ಅಂದ್ರೇನು? ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ? ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಯವನನ್ನು ಬರಿಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಎಂತ ನೀನು ಬುದ್ಧು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾ, ಮೋಹನ್ ಕೋ ಬುದ್ಧು ಮಾನಾ ಗಯಾ ಕಿಂತು ಉನ್ಹೇ ಬುರಾ ನಾ ಲಗಾ. ಆದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಅವರ ಬುದ್ಧು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया. ಹಾ, ಅವರಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಕಳ್ಳತನದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಳ್ಳತನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕಾಪಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾನು, ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತು. ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಲಿ ನಂಗೆ, ನಾನು ಸರಿಯಾದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಯಾರು? ಗಾಂಧೀಜಿ. ಹಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಸಾತ. ಹೀಗಿತ್ತವರ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಏನು ದಾರಿ. उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया. चोरी का रास्ता, कಳ್ಳತನದ ಮಾರ್ಗ. उनकी सत्य प्रियता यही से शुरू हुई जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया. ಹಾ, ಇವರ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಅವನ ನಿಷ್ಠೆ, ಸತ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೇಮ ಹೀಗಿತ್ತು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದುವೇ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸ
ಮಹಾತ್ಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿತು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿತು. ನೋಡಿ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ಸತ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ, ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಅವರನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಓಕೆ, ठीक है. हाँ, श्रवण पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए. हाँ, श्रवण पितृभक्ति. देखिए, हर एक किसी ना किसी नाटक देखते ही हम लोग हमारे जीवन को शुद्ध करने की कोशिश करना चाहिए, है ना. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರು? ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಶ್ರವಣ ಪಿತೃಭಕ್ತಿ. ಹಾ, ಶ್ರವಣನ ಪಿತೃಭಕ್ತಿ, ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ ಅನ್ನುವಂತ ನಾಟಕ, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪಿತೃಭಕ್ತಿ, ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ತಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೇನು, ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾ, श्रवण कुमार हागे, है ना. श्रवण कुमार की कहानी आप लोग सुने होंगे, है ना. क्या है? हाँ, श्रवण कुमार के माता पिता वो दोनों अंधे थे. हाँ, ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಏನಾಗಿದ್ರು? ಅಂಧರಾಗಿದ್ರು. ಹಾ, ಅಂದ್ರ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಮಹಾದ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಏನು ಆಸೆ? ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಹಾದಾಸೆ ಇತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದಿರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ಶ್ರವಣ ಕುಮಾರ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದಿರು ಕುರುಡರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿದಿರಿನ ತಕ್ಕಡಿ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನನ್ನು ಹೀಗೆ ಕುತ್ಕೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶ ಸುತ್ತಿದ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಕೊನೆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಯಾರು? ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ. ಏನಾಯ್ತು? ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದಿರಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಏನು ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ನೀರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ನೀರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಬಿಂದಿಗೆಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ದಶರಥನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಶಬ್ದ ಅಲ್ವಾ, ಗುಳುಗುಳು ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ದಶರಥ ಏನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ? ಯಾವುದೋ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ, ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅವನು ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತ ಶಬ್ದವೇದಿ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾರು? ದಶರಥ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶಬ್ದವೇದಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶಬ್ದವೇದಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಯಾವುದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುದು. ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದು ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಶಬ್ದವೇದಿ ವಿದ್ಯೆ. ಓಕೆ. ದಶರಥ ಏನಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿ. ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ದಶರಥನಿಗೆ? ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಏನು,
ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಾಧು ಪ್ರಾಣಿ, ಅದು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿ, ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ? ಆ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ, ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೀರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಗುಡುಗುಡು ಅಂತ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ